प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आम को आज विशेष पवित्र उपासना आम प्रत्येक को निकटवर्ती होगापाई प्रभु अनुग्रह कले। तेणु प्रभुंकर महत् नाम धन्यवाद देवा सहित आज उपासना जोग देइथिबा प्रत्येक को आज विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्ते आम जोरे कहवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु आम प्रार्थना करिबा प्रभुंक निकटवर्ती होगा। आमनकर प्रभु आमनकर परमेश्वर समग्र जगतर सृष्टिकर्ता सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुअछु गौरव करुअछु। आज परि एक सुंदर दिन प्रभु आम को देखा देल। एक विशेष उपासनार दिन आम समस्ते प्रभु तुमरी निकटवर्ती होई प्रभु तुमरी गौरव करने तुमरी पवित्र सानिध्य को उपलब्धि करने तुम निकटरे प्रभु आमनकर प्रार्थना विनती निवेदन जनवाई तुमरी रब शुणापी प्रभु आम को यही सुंदर सुजोग देछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु आज जदि बा प्रभु पाग प्रतिकूल अनेक स्थान रे अनेक अंचल मानकरे प्रभु पानी भर्ती होता बेले मध्य प्रभु आम को अनुग्रह कल तुमरी प्रांगण मध्य उपासना करने आम को प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल तुमरी सानिध्य मध्य तुमरी गौरव पाई व्यवहृत होगापाई प्रभु तुमरी धन्यवाद 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 करुअछु। यही समय आम विशेष प्रार्थना करुअछु। आज उपासना प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। आम नितांत अयोग्य दुर्बल आमनकर समस्त दुर्बलतार केवल तुमरी शक्ति सिद्ध अटे बोली आम प्रार्थना करुअछु। समस्त प्रकार पाप धर्म अयोग्यता सब दया करी मार्जना कर। तुम्हें आमको तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य पवित्र भाव रे सत्य आत्मा तुमरी उपासना करने आम प्रत्येक प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। आज मंडली जेते समस्ते उपस्थित अच्छा प्रत्येक मध्य आशीर्वाद कर। श्रोता वक्ता प्रत्येक प्रभु तुमरी से आत्मा ठारे शक्तियुक्त भाव रे प्रभु तुम्हें व्यवहार कर। महिमा प्रशंसा गौरव केवल तुमरी हो। यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। हालेलुया हालेलुया। जदि बा आम पाग टिके प्रतिकूल तथापि प्रभु आम प्रति अनुग्रह करी सुंदर सुजोग देले तांकरी सानिध्य मध्य को आसी उपासना करने। तेणु आज विशेष उपासना केवल प्रभुंक नाम गौरवान्वित हो। यही समय आम प्रभुंक गौरव पाए गोटे गीत आमने बोलिबा। दुर्गम पथर यात्री चाल रे आगे चाल रे। समस्ते आमने ठिया ही जिबा प्रभुंक गौरव पाए यही गीत आमने गाइबा। दुर्गम पथर यात्री चाल रे आगे चाल रे। यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य रखी चाल रे आगे चाल रे। दुर्गम पथर यात्री चाल रे आगे चाल रे। सदा यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य रखी चाल रे आगे चाल रे। आसिब दुख निंदा ताड़ना केते जीवन रे। आसिब दुख निंदा ताड़ना केते जीवन रे। धरे धैर्य साहस विश्वास धरे धैर्य साहस विश्वास चाल रे आगे चाल रे। चाल रे आगे चाल रे। सदा यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य रखी चाल रे आगे चाल रे। जीवन रही दुर्गम पथे यीशु एका चिर साथी। जीवन रही दुर्गम पथे यीशु एका चिर साथी।
নিজ ক্রুশ বহি যিশু নাম গাই, নিজ ক্রুশ বহি যিশু নাম গাই, চালো রে আগে চালো রে, চালো রে আগে চালো রে, সদা যিশুଙ୍କୁ লক্ষ্য রখি, চালো রে আগে চালো রে। শরণ প্রদীপ বাক্য ঘেনরে এই ঘন অন্ধকারে, শরণ প্রদীপ বাক্য ঘেনরে এই ঘন অন্ধকারে, জাগ্রত রহি সদা প্রার্থনারে, জাগ্রত রহি সদা প্রার্থনারে, চালো রে আগে চালো রে, চালো রে আগে চালো রে, সদা যিশুଙ୍କୁ লক্ষ্য রখি, চালো রে আগে চালো রে। শান্তিদায়ক পবিত্র আত্মা চিরপথ প্রদর্শক, শান্তিদায়ক পবিত্র আত্মা চিরপথ প্রদর্শক, গড়েই নেবে সে সিয়নর পথে, গড়েই নেবে সে সিয়নর পথে, তাଙ୍କরি ইঙ্গিতে চালো রে, তাଙ୍କরি ইঙ্গিতে চালো রে, সদা যিশুଙ୍କୁ লক্ষ্য রখি, চালো রে আগে চালো রে। বিশ্বাসর যুদ্ধে করি প্রাণপণ, ধর অনন্ত জীবন, বিশ্বাসর যুদ্ধে করি প্রাণপণ, ধর অনন্ত জীবন, কহি পাই পরা হয়েছো আহুত, কহি পাই পরা হয়েছো আহুত, তুমরি সে কথা চালো রে, তুমরি সে কথা চালো রে, সদা যিশুଙ୍କୁ লক্ষ্য রখি, চালো রে আগে চালো রে, সদা যিশুଙ୍କୁ লক্ষ্য রখি, চালো রে আগে চালো রে। দুর্গম পথর যাত্রী, চালো রে আগে চালো রে। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଯଦିବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣିର ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିବାବେଳେ ଏହିପରି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ସର୍ବଦା ସେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର କି ଆଉ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିପରି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ କି ଧାର୍ମିକ ନୋହୁ, ଆମଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଡାକି
ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନାର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ତୁମରି ଆରାଧନା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତୁମରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାଛିଲ ପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଣାଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୁଃଖ କି ବେମାର ରହିଛି, କିମ୍ବା କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ଅନାଟନା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମରି ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଗୋଟେ ନୂତନତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କଲେ ତୁମଠାରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବୁ, ତୁମଠାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करता थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद जीसस। आमे समस्ते प्रभुंकर धन्यवाद करू, आमे समस्ते परमेश्वर आराधना करू। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से हालेलुया जीसस, जिंदगी मेरी बदल थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु तेरे छूने से प्रभुंकर उपस्थिति मध्यକୁ ଆସନ୍ତୁ प्रभु, निश्चय आमनकर समस्त जीवन को परिवर्तन करिवे, से आमनको गोटे नूतन जीवन प्रदान करिवे, से आमनको गोटे नूतन आह्वान दे अछंती। हालेलुया, मुझे सहलाया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, तूने हालेलुया जीसस, बचाया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, हाँ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, हालेलुया जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तुमरे धन्यवाद करूअछु प्रभु, आमे तुम दृष्टि रे कौनसी उत्तम कि धार्मिक नहु प्रभु, आमे दुर्बल थिबा समय तुमरी कृपा दृष्टि आम प्रति रखिल प्रभु। आज यही पवित्र सानिध्य मध्य को आमे प्रत्येक को आसवा पाई देल प्रभु, तुमरे धन्यवाद करूअछु। निज निज को प्रभु तुमठे समर्पण करूअछु, आमनकर सबु प्रकार दोष त्रुटि मार्जना करे प्रभु तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य पवित्र भाव रे उपासना करने आमको तुम्हें प्रभु आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें दया कर। आज उपासनार प्रतिटी भार तुमरी पाद तले रखुछु प्रभु, तुम्हें आमको साहाय्य कर। महिमा प्रशंसा गौरव केवल तुमरी हो, जीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। धन्यवाद। समस्ते बसीजा।
ଏ ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଏ ଅଂଶଟି ସେ ପାଠ କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 18 ପଦ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. আজি প্রভু ধন্যবাদ দিয়ে প্রভু সুন্দর সুযোগ দেলে আম শাস্ত্রাংশর দেখা আদি পুস্তক তার 14 পর্বর তার 18 পদ। এটি এপরি লেখা আছে, পুনি সালমনর রাজা মলকিসেদক রুটি ও দ্রাক্ষারস ঘেনি আসিলে সে সর্বপরিস্থঙ্ক পরমেশ্বরঙ্কর যাজক। প্রভু পঠিত বাক্যের আশীর্বাদ করন্তু, বুঝা পাই সমস্ত শক্তি প্রদান করন্তু। ধন্যবাদ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ। ହେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କରତାଳି ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡେଭିଡ୍ ମାନୁଏଲ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ନୈବେଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ହେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ହେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଜିହୋବା ଜିରେ ହେ ମୋର, জিহবা নিসি হে মোর, জিহবা জিরে হে মোর, জিহবা নিসি হে মোর, জিহবা শালম হে মোর, হে মোর দয়া সাগর। জিহবা শালম হে মোর, হে মোর দয়া সাগর। হে অব্রাহমଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଜିହୋବା ରାଫା ହେ ମୋର, জিহোবা রই হে মোর, জিহোবা রাফা হে মোর, জিহোবা রই হে মোর। ইমানুয়েল ঈশ্বর, হে মোর দয়া সাগর। ইমানুয়েল ঈশ্বর, হে মোর দয়া সাগর। হে অব্রাহমଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେ ମୋର, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହେ ମୋର, সাহায্যকারী হে মোর, উদ্ধারকারী হে মোর, সুরক্ষাকারী হে মোর।
ସାଗର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହେ ମୋର ଦୟା ସାଗର ହେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମହିମ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାମିତ କଲ। ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପଦ ତଳକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପ୍ରେମରେ, ତୁମର ଦୟାରେ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି ସଭାକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ପଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସଭାକୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ପଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଜାଣିପାରିବା, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତା ତୁମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତୁମର ଗୌରବ ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସିଛି ସେହି ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ମାପି ଚୁପି ତୁମେ ଉଛାଳି ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କର ତୁମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେପରି ତୁମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସବୁ ମହିମା ତୁମର ହେଉ, ସବୁ ଗୌରବ ତୁମର ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ବର୍ଷାର ପାଗ ସକାଶୁ ହୁଏତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଣି ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଆଜିର ଉପାସନାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ଯଦି ଏହି ପାଗରେ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମମାନେ ଉପାସନା କରିବାରେ ବହୁତ, ହୁଏତ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଆସି ଉପାସନା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ।
ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କୋଣେ କୋଣେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନୀୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ନୌସନ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଏପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 20,000 40,000 50,000 ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେ 50,000 ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମର ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପାଳକଙ୍କୁ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ଥରେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି, ହୁଏତ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଥାଇପାରେ, ଗତକାଲି ମକରବାଗ ସାହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ ଡେଭିଡ୍ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା। ହଁ ଯିବା। ଆଉ ଠିକ୍ ଦିନରେ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଡେଭିଡ୍ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ତାହା ହେଉଛି 14 ପର୍ବର 18 ପଦ ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ପୁଣି କଦର୍ଲାଇମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ହେଲେ, କଦର୍ଲାଇମର ରାଜା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ସେ ଫେରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟୀ ହେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସୁନା ଗହଣା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁରସ୍କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଏ ରୁଟି କ'ଣ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କ'ଣ? ଏ ତ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ଯଦି ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ,
এই ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ମଲ୍କିସେଦକ କିଏ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ କେତେବେଳେ? କଦର୍ଲାଇମର ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆସୁଛନ୍ତି ସାବିପଦାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। କିଏ ଆସିଲେ? এই ଯାଜକ, ମହାଯାଜକ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବ୍ରୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ। ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଧର୍ମ ରାଜା ଓ ସାଲେମର ରାଜା। ଶାନ୍ତି ରାଜା, ସାଲେମର ରାଜା, ଧର୍ମ ରାଜା, ସାଲେମର ରାଜା। ସାଲେମର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଧର୍ମ ରାଜା ଏବଂ ସାଲେମର ରାଜା। ଧର୍ମ ରାଜା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ତାର ଅର୍ଥ ସାଲେମର ରାଜା। ରୋମୀ 5 ପଦର ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି। ଧର୍ମ ରାଜା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରାଜା, ସାଲେମର ରାଜା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି এই ଯାଜକ, ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ। ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ସେଇ ଯାଜକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ମଲ୍କିସେଦକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଯାଜକ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ବିଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି 1 କରିନ୍ଥୀୟ 11:28 ପଦରେ, ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ବିଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମାଂସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାତିତ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ହେବ, ମେଜ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଳକ ମହାଶୟ କରିବେ। ପାଳକ ମହାଶୟ ଯାଜକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛେ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପାଉଲ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମଲ୍କିସେଦକ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର, ସୁନା ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ
ଯୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ଥିଆଥିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ, ଲାଉଦକିଆ। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ। ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଡୋମିସିୟନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ନିର୍ବାସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଫିସି, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ଥିଆଥିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ ଓ ଲାଉଦକିଆ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିକଟକୁ ଲେଖିବା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ, କାହିଁକି ସେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2 ପର୍ବରେ, ପ୍ରକାଶ 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେହି ସର୍ତ୍ତ, ଯେ ଜୟ କରେ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ପରାଜିତ ହେବା ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ, ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଜୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫଳ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖାଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଏଇ କଥା ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ବିଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଅଂଶୀ ହେବେ। ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏବେ ସାଲେମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଜୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ସେ ଆସିଲେ। ତେବେ ଏମାନେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 28 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ, ଆଉ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା। ଆଉ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ସଂଜ୍ଞା, ଡେଫିନେସନ୍। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କିଏ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ବୀରଗଣଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 24 ପଦରୁ 28 ପଦରେ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ 7 ଗୋଟି କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଜୀବନ ଉପରେ। 7 ଗୋଟି କ'ଣ? ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ,
ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ, ପାଳନ କଲେ। 7ଟା କଥା ମୂଷାଙ୍କର ବିଜୟ ଜୀବନର କଥା, 7 ଗୋଟି କଥା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱାସର ତାଲିକା 24ରୁ 28 ପଦରେ ମୂଷାଙ୍କର ବିଜୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ 7 ଗୋଟି କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ, ପାଳନ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତି କଲେ। 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୂଷା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ପ୍ରଥମ ନାସ୍ତି କଲେ। ନାସ୍ତି କଲେ, ମନେ କଲେ। କ'ଣ ମନେ କଲେ? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମନେ କଲେ। ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ମନେ କଲେ, ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ। ମନେ କଲେ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଆଉ ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପୁରସ୍କାର ସମୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ ନ କରି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ, ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ। ପାଳନ କଲେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ରକ୍ତସେଚନ ବିଧି ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଜୀବନ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ବିଜୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫଳ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଲ୍କିସେଦକ ମହାଯାଜକ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି। ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବି। ସେଇ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି କହୁଛି, ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଦେଖ, ସେ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ପଦଦଳିତ କରି ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପରୀକ୍ଷାକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବା ପ୍ରଭୁ, ଶୟତାନ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଦଦଳିତ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦଳିତ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କଥା କହିବି। ଶୟତାନର ଏକମାତ୍ର ଭୟ ଥିଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 15 ପଦର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା,
ଶୟତାନ ପ୍ରତି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା, ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ। କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ, ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ତେବେ ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶୟତାନର ମନରେ ଭୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ। ଏବେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେବେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? କ୍ରୁଶରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ, କ୍ରୁଶରେ ମୋର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ ଶୟତାନ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଶୟତାନ ମନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋସେଫ ମରିୟମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦେଇ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ କେଉଁଠିକି? ମିଶର ଦେଶକୁ। ଆଉ ହେରୋଦ ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ମହାନ ହେରୋଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେରୋଦ ଆର୍କିଲସ୍ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଫେରିଆସିଲେ। ଆଉ ଶୟତାନର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଫଳ ହେଲା, କାରଣ ସେ ପର୍ବତରେ କୁଦି ଉପପର୍ବତରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବା ପ୍ରଭୁ, ଶୟତାନ ତାଙ୍କୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ନାଜରିତରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଭାବୁଥିଲା, ଆରେ ଏ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଇଏ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯିଶା 49:2, ତୁମେ ମୋ ମୁଖକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ, ଆପଣା ହସ୍ତର ଛାୟାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ। ତୁମ୍ଭେ ଶାଣିତ ବାଣ ସ୍ୱରୂପ କରି ଆପଣା ତୁଣରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଛ। ଯେଉଁଦିନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କରାଯାଇଥିଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସେହି ବାକ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ତାପରେ ହସ୍ତର ଛାୟାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ, ଶାଣିତ ବାଣ ସ୍ୱରୂପ କରି ତୁଣରେ ଗୋଢ଼େଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଶୟତାନ କାଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେହି ବାଣକୁ କେବେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ଶୟତାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେଇଦିନ ଶୟତାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବି। 12 ବର୍ଷର ଘଟଣାରେ ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ। ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଶୟତାନ ଜାଣିଛି, ଆଚ୍ଛା ଏ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡୁବନ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଡୁବନଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ
ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଜହନ ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଡୁବନ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜହନଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବି ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜହନ ନା ନା, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଫେଲ୍, ଶୟତାନ ବିଫଳ। ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଡ଼ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବା ପ୍ରଭୁ, ଶୟତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗଣନା 4 ପଦର 3 ପଦ। ଯୀଶୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ 1 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ ଓ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟେନ୍ସ, 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନ ରାତି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। କେବଳ 3ଟା ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଚେନ୍ ଟେମ୍ପଟେସନ୍। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବର 15 ପଦରେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଖାଲି 3ଟା ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, 40 ଦିନ ତମାମ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଖାଲି 3 ଗୋଟି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 6 ପଦରେ, ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏହା ଜାଣି ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ 3ଟା କଥା ଥିଲା। କ'ଣ? ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏହା ଜାଣି ଫଳ ଖାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 2 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଏହି 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନମୁନା ସ୍ୱରୂପେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ କେବଳ 3 ଗୋଟି ପରୀକ୍ଷା କଥା ସୁସମାଚାର ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ଦିନ ରହି ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ। ହି ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦି ପିନାକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍। ସେ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲା, ଠିଆ କରାଇ କହିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲା। ଆଉ ସେ କେମିତି ଗଲେ? ସେ ଠିଆ କରାଇଲା। ଏ ତା କଥାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବା କେମିତି? ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଘେନିଗଲା ଆଉ ଠିଆ କରାଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଶୟତାନ, ଚାଲ ଯିବା, ସେଇଠି ତୋର ମୋର ଦେଖା ହେବ। ତୋ କଥା ବୁଝିଛି, ମୋତେ ସେ ଉପରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁ। ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା କହିବି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ନାଜରିତ।
ନାଜରିତର ଘଟଣା କହିବି। ଲୁକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖିବା 30 ପଦର ଘଟଣା କହୁଛି। ଦିନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଗ୍ରାମ ନାଜରିତରେ ଏକ ସମାଜ ଗୃହରେ, ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ, ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯାଉଥିଲେ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସମାଜ ଗୃହକୁ। ତାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଗଲା, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ। ସେ ଖୋଲିଲେ, ଯିଶା 61 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲି ପାଠ କଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପର୍ବତର ତୀଖ ସ୍ଥାନକୁ ଘେନିଗଲେ, ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଶୟତାନ ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ଆକୁ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକା ତାକୁ ସରେଇବି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନାଜରିତର ପର୍ବତ ତୀଖକୁ ଘେନି ସେଇଠି ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପର୍ବତରେ କୁଦି ଉପପର୍ବତରେ ଡେଇଁ ଆସିବା ପ୍ରଭୁ, ଶୟତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବା ତ ହାଲେଲୁୟା। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଥିଉ 8:26 ପଦର କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଛି, ପବନ ବହୁଛି, ଶୟତାନ ଭାବୁଛି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ କେଉଁଠି? ସମୁଦ୍ରରେ। ଆଉ ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଶୟତାନ। 28 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯୀଶୁ ପବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଧମକ ଦେଲେ? ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ହି rebuked to the wind and sea। ଏରା କଲମ। ଆଉ ଜଣେ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ ଏହି କଥା ଲେଖନ୍ତି, you can rebuke only a person but you cannot rebuke a thing। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯିବ, ବସ୍ତୁକୁ କେବେ ବି ଧମକ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପେନ୍ ବସ୍ତୁ, ଏ ପେନ୍ ସାବଧାନ, ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପ୍ରଭୁ ଧମକ ଦେଲେ କାହାକୁ? ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ପବନ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି? ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସର୍ବଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପବନରେ ଶୟତାନକୁ। ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶୟତାନକୁ। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ପବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶୟତାନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଶୟତାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ। କାହିଁକି? ସେ ପର୍ବତଗଡ଼ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଡ଼ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ କଥା ଜାଣି ରଖୁ, ସେ ବିଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଲୁକ 22:44 ପଦ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ସେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି
ତାହାଙ୍କର ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। ଲୁକ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। এই প্রেসক্রিপশন জনে ডাক্তারଙ୍କ দ্বারা দেবা ঠিক ହେବ, ଶରୀର ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ 3 ଜଣ ସୁସମାଚାର ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଲୁକ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଶୟତାନ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଗେତ୍ସେମନୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଫିନିସ୍ ଜେନିସ୍ ଲେଖନ୍ତି, Satan and all his forces sought to kill him before he could get to the cross. କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶୟତାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେଲେ ମୋର ମସ୍ତକ ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ପରାସ୍ତ, କାରଣ ସେ ପର୍ବତଗଡ଼ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଡ଼ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତ ସେ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନର କଥା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଦ୍ଧ ହେବାର ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା। ତାପରେ ଶୟତାନ ଆଉ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କ'ଣ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା? ମନେ ପକାଇଲା ଶୟତାନରେ ମନେ ଅଛି, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହବାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ ପିଲାତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ବା କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ଘୋଷଣା କରିବେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ। ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ସେ କୃଷକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ଥଗିତ କରିବି। ଏବେ ପିଲାତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ମାଥ୍ୟୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯଦି ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିନଥାନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଶୟତାନର ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଶୟତାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ନ ହୋଇ, କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନ ହେଉ, ମୋର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ହେଇ ଘୋଷଣା କଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ସମାପ୍ତ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ଏବେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ କହିଛନ୍ତି 3 ଦିନରେ ଉଠିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରହରୀ ଦଳକୁ ଜଗାନ୍ତୁ। ସେ ଉଠିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଏ ଉଠିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶୟତାନର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟଜନକ କଥା କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କବର ଫଟେଇ ଉଠିବା କଥା ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କବରରୁ ଉଠିଲେ ବା କବର ଫଟେଇ ଉଠିଲେ ବୋଲି ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କବର ଫିଟେଇ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ମୁଦ୍ରା କହିଥିଲା ଶୟତାନର ଜାଲରେ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଶୟତାନର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଦ୍ରା କହିଥିଲା। ମହାଶୟ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ କହିଛନ୍ତି ଉଠିବି ବୋଲି 3 ଦିନରେ। ସମାଧିକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରହରୀ ଦଳକୁ ଜଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଶୟତାନ କରିଛି, ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଦେଖିବି ଶୟତାନ ତୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିଛୁ ପରା, ସେଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ଥିବ, ମୁଁ ଉଠି ପଳେଇବି, ତୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ। ଜଣେ ମହାନ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ୍ଲାରେନ୍ସ ଲାର୍କିନ୍। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଥର ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି? Christ rose up from the tomb silently without breaking the seal. ଯୀଶୁ ନୀରବରେ କବରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। କବର ଫଟେଇ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶୟତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ନୀରବରେ କବରକୁ ନ ଫିଟେଇ ଉଠିଲେ। ଆଜି ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବେ 4 ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକକୁ ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ କବର ଫଟେଇ ଉଠେଇଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୀତ ରଚକମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତି, ଉଠିଛନ୍ତି ସେହି କବର କବର ଫିଟେଇ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ଗୋରୁମାନେ ଥିବେ, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ବାହାରିବେ, ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଶୟତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କବରରୁ ଉଠିଥିଲେ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ଭାଙ୍ଗି କବରରୁ ଉଠିଥିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆସି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲେ? କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଯେଭଳି ତାହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ଶୟତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ଭାଙ୍ଗି ନୀରବରେ କବରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। Christ rose up from the tomb silently without breaking the seal. ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ, ପରାସ୍ତ, ପରାଜିତ, ଲଜ୍ଜିତ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଦେଖୁ, ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ଆସିଥାନ୍ତେ, ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ
ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ନାସ୍ତି କଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନେ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସୁସ୍ଥିର ରହିଲେ, ପାଳନ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରେ, ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଅବା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି କଦର୍ଲାଇମର ରାଜା ଓ ସହଯୋଗୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇଥିଲେ। ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛି। ଆମେ ସେଇ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ଏବଂ ବିଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ତାପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜୟ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଅଛ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରତି ତୁମରି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଅଛ, ଏକ ନିୟମ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉ ହେଉ ଆମେ ତୁମରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଇଥିବା ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉ ହେଉ ତୁମରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅପରାଧ ପାପ ସବୁ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ୍ଷମା କର।
ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛୁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ତୁମରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ମେଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ସେ ଦର୍ଶନ ପତନ ତାଙ୍କ ରୁଧି ପତନ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଧାର ଧାର ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି ପିତୃପୁରୁଷ ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ସମୟରେ ରୁଟି ଏବଂ ପାନ ପାତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଥିରୁ ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୁଟି ନେଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ସେ ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପିତା, ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ
प्रभु आम प्रति तुमरी कृपा दृष्टि रखिअछ अनुग्रह रखिअछ से धन्यवाद होच प्रभु। ये रोटी प्रभु तुमर से खंड विखंड शरीर निर्देशन प्रभु जहाँकि प्रभु आमानकर पाप निमंते अधर्म निमंते प्रभु तुम्हें निज शरीर को खंड विखंड कल चूर्ण कल प्रभु। जो पापर दंड प्रभु आम भोगी था निज शरीर रे प्रभु प्रभु से पापर दंडर भार तुम्हें वहन कल तुम्हें निज शरीर रे प्रहारित हेल खंड विखंड कल प्रभु। हे पिता आमान को पापर दंडर तुम्हें मुक्त कल पिता तुम ठारे प्रभु संयुक्त कल तुम धन्यवाद होच प्रभु धन्यवाद होच प्रभु। ए रोटी की प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु जो माने भोजन करिवे प्रभु तुमर सही अतुलनीय प्रेम को स्मरण करिवे प्रभु धन्यवाद होच प्रभु। उपस्थित प्रभु प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु ए मेज को आशीर्वाद कर रोटी को आशीर्वाद कर प्रभु। धन्यवाद दे जगतर परित्राण करता मोर प्रिय प्रभु नाजरित पुनरुत्थित यीशु को नाम रे मागुअछि पिता आमीन। शेष रात्र भोज समय प्रभु जीशु रोटी नेले एवं धन्यवाद दे ताहा भांगी कहिले यह तुम्भमानंक निमंते मोहर शरीर मते स्मरण करने निमंते निय यह भोजन कर। आम समस्ते प्रार्थनार सहित अपेक्षा करथिबा समय रोटी आमनकर सम्मुख को आसीबो आम प्रत्येक एथिरु नबा परस्पर को अपेक्षा करिबा एवं एक समय एथिरु आम अंश लबा। आहे मोर जीशु सुंदर झरी गला झर झर केते तपतरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे शरीर रक्ते रंजित शरीर प्रेमधार मोर पाप धोइबा से धार धार झरी गला झर झर केते तपतरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे। जदि केही आमानक मधुर पाई पारि नाहांती हाथ देखांतु। आमे समस्ते हस्तरे रोटी पाई अछु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से खंड विखंड शरीर को स्मरण करू करू प्रत्येक एक समय ये रोटी भोजन करिबा।
ଆସନ୍ତୁ ପାନ ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମ ପରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରି ଏ ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ପାନ ପାତ୍ର ତୁମରି ପାତିତ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମାର୍ଜନା କରିପାରିଛି। ତୁମରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ କ୍ଷମା କରିପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ତୁମରି ପାତିତ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଦୋଷ, ପାପ ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ରରୁ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେଉ ହେଉ ତୁମରି ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପାନ ପାତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଯେତେ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଏଥିରୁ ଅଂଶୀ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସେହିପରି ଭଜନ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାନ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କରିବ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିରୁ ନେବା, ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏକ ସମୟରେ ପାନ କରିବା। प्रभु जीशु क्रूस बिनारे नहु मोर दर्प काहिरे जेते प्रिय सार पेड़ी जेते प्रिय सार पेड़ी थुए पदे मो बार बार झरी गलाम झर झर केते तपतरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे आहे मोर जीशु सुंदर झरी गला झर झर केते तपतरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे। ଯଦି କେହି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ତରେ ପାନ ପାତ୍ର ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପାତିତ ରକ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ସମୟରେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରିବା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ପାସ୍ କରିଦେବା।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଗୀତ ବୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ବାହିନୀ ପିତା ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗାଆନ୍ତୁ। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜনীୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।